स्वागत बहुत बहुत स्वागत है लाइव इस प्रोग्राम के जिहदा नाम है गल्लां ते गीत ते अज मेज़बान मैं तुहाडा अपना गगनदीप सोंधी। जदों असीं गल्लां ते गीत दी करदे हां तुसीं देख लो कि बड़ा एक सुचज्जा जिहा समा हुंदा जिस वेले तुसीं अखां नाल तक्कण दी कोशिश करदे हो कि अज कुछ नवां होएगा और वो कदों होएगा 8:30 बजे। बिल्कुल जी गल्लां ते गीत जदों आउंदा ते उस वेले साडे दिल दे विच एक उमंग हुंदी है, एक हर्ष उल्लास एक खुशी हुंदी है कि अज कुछ नवां आपां करांगे, कुछ ना कुछ नवां सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलेगा। सो ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ विषय हुंदे ने और विषयां उत्ते असीं पंछी झात पाउण वास्ते मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिहड़े ने वो भी आउंदे ने ते नाल दे नाल फिर ये हुंदा कि जिंदगी दे विच कुछ ना कुछ सिੱਖਿਆ जावे, कुछ ना कुछ विचारिया जावे ते जदों गल सेहत दी होवे ते फिर तां बहुत कुछ विचारना बनदा। रब दे नाल गुस्सा गिला ते जिंदगी जांदी लंघदी, एवें जफे मारी जाना खानी तां दो डंग दी। जदों असीं इहो जिहियां गल्लां सोचदे हां, जदों असीं ये सोचदे हां भी खाओ पीओ ऐश करो मित्रो दिल पर किसी दा दुखायो ना। हुण असीं गीत भी सुणदे हां, गीत अलग अलग तरह के हुंदे आ, पर फिर भी साडे मन दे विच इह हुंदी है भी खाना कदों खाधा जावे, किस वेले खाधा जावे, किस तरीके नाल खाधा जावे, किस तरह का खाधा जावे। इदां दे सवाल जिहड़े ने वो साडे मन दे विच ना पैदा होने शुरू हो जांदे आ। हुण सवालां दा जवाब कित्थों लभणा तुसीं? हुण इसे वास्ते मेरे सज्जे हत्थ विराजमान ने डॉक्टर चीनम भाटिया जी और सारे सवालों के जवाब जोड़े है आप लवेंगे। तो पोषण महीना भी चल रहा तो इस पोषण महीने के बहुत सारिया गल्लां बातां आपां तुहाडे नाल करनियां। डॉक्टर साहब स्वागत कर लिया तुहाडा। स्वागत असीं स्वाद दे नाल जिंदगी का भी करते हैं तो सेहत नाल भी करते हैं। सो बहुत सारिया गल्लां ने साडे दर्शकों के मनां दे विच भी ते उन्हां दे वल्लों जिहड़े हैगे ने। पहली गल तो यही है कि पोषण महीना चल रहा, इहदा की उद्देश है, ये क्यों मनाया जाता? जी 2018 च साडे जिहड़े मानयोग प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी उन्होंने मन की बात च यह ऐलान किया सी कि सितंबर का जिहड़ा महीना है पूरा महीना ये असी नैशनल न्यूट्रिशन मंथ जिन्हों असी पोषण माह कहने हैं इस तरह असी सैलीब्रेट करांगे ताकि ये देखते हुए कि कुपोषण की कितनी गंभीर समस्या है भारत विच ताकि उन्होंने जड़ तो खत्म किया जा सके। इस करके पूरा सितंबर असी प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे अवेयरनैस कैंप करते हैं ताकि वध तो वध लोगों तक पासे गल जाए कि कुपोषण कितना हानिकारक है तो किस तरह असी उन्होंने खत्म कर सकते हैं। तो इस साल की जिहड़ी थीम है तीन थीम रखी है साडे प्रधानमंत्री जी ने 2022 दी। पहली हैगी है पोषण भी ते पढ़ाई भी बच्चों वास्ते कि पढ़ाई दे नाल नाल पोषण भी उन्ना ही जरूरी है। दूसरा महिला ते पोषण, महिलावां वास्ते तुहानूं पता है कितना जरूरी है पोषण ते कितना निगलैक्ट हुंदा है, इस करके उस ते भी खास ध्यान देना है। ते नाल ही नाल तीजा यह है कि साडे जिहड़े रिवायती भोजन है, रिवायती पदार्थ उन्हां नाल किस तरह कुपोषण नूं ठीक किया जा सकता है। जी मतलब जो असीं पुराने वेले विच खांदे सी हो सकता असीं उन्हां नूं रिपीट करिए जां उत्तों कुछ ना कुछ सीखीए भी नवां की खाना है ना जी। सो बहुत वधिया जिहड़ा है वो थीम रख के ते उस थीम उत्ते असीं पहरा दे रहे हैं। पर जदों असीं गल करदे आ कई वारी ना बंदा मोटा हुंदा है ना, उहनूं पुछण लग पैंदे लोकी भी किहड़ी चक्की दा आटा खाना, जे कोई पतला हुंदा ते उहनूं कहिंदे आ भी कोई खाया पीया कर। गल्लां तां उत्थे ही आउंदियां भी तंदुरुस्त हुण किहड़ा बंदा होवे। तंदुरुस्त रहण वास्ते कहंदे बैलेंस डाइट जिहड़ी है वो लैनी बहुत जरूरी है। सब तो पहले तो डॉक्टर साहब ये दसो भी ये बैलेंस डाइट जां संतुलित भोजन जिहड़ा है हुंदा की है जी, की शामिल किया जाता इहदे विच? संतुलित भोजन देखो कोई बहुत वड्डी चौड़ी गल नहीं है, सिंपल जी चीज़ है। साडे जिहड़े घर च आम मिलता है सानू, तुसी जे एक टाइम का खाना खा रहे हो उहदे च एक प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन सानू कित्थों मिलता है? दालां तो, कोई दुध के प्रोडक्ट्स तो, एक कोई साडा कोई प्रोटैक्टिव फूड जो सानू वाइटामिन मिनरल देंदे वो सानू मिलते हैं सब्जियां तो, एक सब्जी की चीज़ होनी चाहिए है तो एक अनाज की चीज़ जो सानू मिलती है, या चावल हो गए या साडी चपाती है। जे खाली तुसी समझो रोटी दे नाल अचार या रोटी दे नाल खाली दही, यह साडा संतुलित भोजन नहीं है। सारा कुछ इकट्ठा होना चाहिए है, दाल सब्जी या दही या चपाती, यह सब कुछ कट्ठे मिलके एक संतुलित भोजन बनाता है। तो सानू तीनों टाइम एक खाने का ध्यान रखना चाहिए है। एक टाइम चंगा ले लिया, एक टाइम नहीं चंगा ले लिया, उन्होंने भी असी संतुलित आहार विच नहीं गिनते। बिल्कुल जी। और तुसीं देख लो भी जदों असीं संतुलित आहार की गल कीती है, जदों तुसीं वाइटामिनस की गल की, फाइबर की गल की, कार्बोहाइड्रेट्स की गल की है, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ खनिज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ जो मिनरल्स ने वो साडी बॉडी ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ।
ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਧੁੱਪ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਸਾਨੂੰ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗਸ, ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਜੇ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਡੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੜਕੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਕੋਈ ਸੇਕ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਿਨਰਲ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੀਲੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਾਜਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਾ, ਮੱਛੀ, ਕੋਈ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਲਓ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੂ, ਸਾਰੀ ਸੰਤਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਪੀਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਲੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਰਿਚ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਮਿਕਸ ਸੀਡਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਨਫਲਾਵਰ ਸੀਡਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਡਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ, ਮਗਜ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ 1 ਚਮਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੀਡਸ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਨਫਲਾਵਰ ਸੀਡਸ ਜਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਹਿਰੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਥੂ ਹੈ, ਮੇਥੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਜੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਹੂ ਦੇ ਖਰੇਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਬਰਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਲਓ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਾਂ ਖੀਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬੁਤ ਦਾਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ 'ਚੋਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬੁਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਰ, ਇਨ ਸਭ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਫਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ, ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਲਿਬਲ ਫਾਈਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਘੁਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਨਸੋਲਿਬਲ ਫਾਈਬਰ। ਇਨਸੋਲਿਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਬਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕ ਜਾਣ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੂਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਬਲ ਫਾਈਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਭੇਦ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਲਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਸਲਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੈਲਡ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਓਲਿਵ ਆਇਲ 'ਚ ਹੋਰ ਡਰੈਸਿੰਗਸ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੱਤ ਹੈ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਈਏ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਲ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅਮਰੂਦ ਮਿੱਠੇ ਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਲੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਬਾਲਿਆ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਭੁੰਨਿਆ ਚੰਗਾ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਡਾਈਟ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ, ਚਾਵਲ 'ਚ, ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਿੱਕੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਬਾਲ ਕੇ, ਚਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਪਲੱਸ ਫੈਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਚ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਮੋਟਾਪਾ ਸਟੋਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਟਿਫਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਡਲਟ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਟਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰੀ, ਦਾਲਾਂ, ਭੁੰਗਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਫਿਰ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ 'ਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟਿਫਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ? 50 ਤੋਂ 55% ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜੀ, 20 ਤੋਂ 25% ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ, 15 ਤੋਂ 20% ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਰਿਚ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ ਐਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਕੂਲੋਂ, ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਡਾਈਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਡਾਈਟ ਦਾ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਰ 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਭ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੇਸਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਦਰਸ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟਿਫਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੌਂਠੀ ਤੇ ਅਚਾਰ, ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਲਣਾ ਹੈ, ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲ ਸਭ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਰ ਕੇ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਨੀਰ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਤਲੇ ਅਸੀਂ ਤਵੇ ਤੇ ਸੇਕ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 10, 11, 12 ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਭੇਜੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਵਧੀਆ, 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਸਰਤ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਘਟਾਣਾ ਵਧਾਣਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ, ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਕਸਰਤ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਟੀਨੇਜ ਵਾਲੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਫੋਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਖਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਟੀਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੜਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾਓ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦੱਬ ਕੇ ਖਾਓ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਖਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਪਲੱਸ ਲੰਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਰੰਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਤੇ ਡਿਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੰਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਪਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਡਲਮੈਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਉਲਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਵੇਰੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਲਦੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਹੱਥ ਆਇਆ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਡਿਨਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਤੇ ਡਿਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9, 9:30 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੰਚ ਤੁਸੀਂ 12:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2, 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਡਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਪਰੌਂਠੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਤਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਆ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੂੜਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਸਨ ਦਾ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਰੌਂਠੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ,
ਜੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਓ। ਦਾਲ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਘਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਹਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜੀ ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਣ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਚਾਹ ਚੂ ਪੁੱਛੀਏ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਹੀ ਵੇਲਾ ਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ
ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿੜਿਆ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਖਿੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੀਨਮ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚਾਹ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਚਾਹ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੱਧ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਾਹ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕੱਪ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾੜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਿੱਤਾ, ਪਰੌਂਠੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਾਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਈ, ਨਾਲ 1 ਕੱਪ ਚਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ 1 ਕੱਪ ਚਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਦ ਖਾਧਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, 1 ਗਲਾਸ ਜਾਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਡ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬਣੇ। ਜੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਕੱਪ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਚਾਹ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜੀ ਚਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਫੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹ 'ਚ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤੁਲਸੀ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਈਅਰਸ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੀ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 'ਚ ਖੂਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਮਤਲਬ 1 ਫਲੋਰ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ weight ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਮਤਲਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੋਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵਧਣੀ ਹੈ ਸਭ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੜਦਾ। ਆਇਰਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਇਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਣਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਖਾਣਾ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਸੇ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤਰਬੂਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਤਰਬੂਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਤਰਬੂਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾ ਡਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਬਲੱਡ ਵੋਲਿਊਮ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, PCOS ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇੰਨੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਈਟ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਯਾਨੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। 5 6 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਫੈਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਬੋਡੀ ਪਚਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਅਲਰਟ ਹੋ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਖਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਡਾਈਟ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿੱਟ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੰਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਭ ਨੂੰ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ 'ਚ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਓ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਲਓਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਫੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਫੂਡ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਫੂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਖਾਣੇ ਮਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲੰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਭਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚ ਡਾਈਟ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੋਰ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਖਾ ਲੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਚ ਲਿਮਿਟਡ ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਮੋਡ। ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੈਕਸਟ ਮੀਲ
ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫੈਟ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਲੋ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਦਾ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੀਟਿੰਗ ਮੀਲਸ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੀਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ HB ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਇਰਨ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੈਕੇਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੂਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਆਇਰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਖੂਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੱਦੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਕੇਟ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੁੱਧ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕੱਚਾ ਪਨੀਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਰਨ ਵਧੀਆ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਲੈਣਾ। ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਸੰਤਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਸਿਟਰਿਕ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਸੱਤੂ ਪੀ ਲਓ, ਖੀਰ ਪੂੜੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ, ਸਾਗ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ, ਤੋਕੜ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ, ਹਰੇ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਚਟਣੀ ਜੋ ਖਾਵੇ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ, ਕੀ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ? ਸਰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਾਲਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਇਰਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਘੀਆ ਕੱਦੂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਥਰਮੋਜੈਨਿਕ ਫੂਡ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਲਕ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਤੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗਿਰੀ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੈਸ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਪਲੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾਲ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਫੂਡ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਦਾਰਥ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡੱਬਾਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ BP ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਸਟਰਾ ਨਮਕ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਕੁਛ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਆਪ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾਬੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਟੇਕ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ। ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਰਨ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਿਡ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਚੌਥਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5th ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 10 15 20 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।